सत श्री अकाल जी, की हाल चाल। तुसी देख रहे हो रोजाना लोकनाथ ते मैं तुहाडे नाल योगेश गुरनाम। अज आपां गल करनी आ मां बोली दे मान गुरदास मान साहब दी। एक बार फिर तो गुरदास मान चर्चा दे विच ने अपने गाने गल सुनो पंजाबीओ नूं लैके। उस गाने दे विच आखिरकार उन्हां ने जवाब देण दी कोशिश कीती आ कि आखिर उन्हां दिनां विच की होया, किहड़े इहो जे हालात बने, क्यों उन्हां नूं असीं मां बोली दे गद्दार दा सर्टिफिकेट दे दिता। अज दे इस प्रोग्राम दे विच तुहाडे नाल मैं यही गल्लां करनियां ने पंजाबीओ कि की असीं गुरदास मान साहब नूं मां बोली दे गद्दार दा सर्टिफिकेट देण दे विच थोड़ी जी काली नहीं कर गए। काश असीं एक बार ये तां सोच लैंदे कि वो कौन है, उसकी पंजाबी मां बोली नूं की देना है। खैर अज सारे हालातां ते चर्चा होनी है। तुसी भी अगर इस मसले नूं गंभीरता नाल लै रहे हो या अक्सर अपने आले दुआले इस मसले ते चर्चा करते हो, तो अज दा ये प्रोग्राम तुहाडे लई है। कुछ मन दीयां गल्लां, कुछ दिल दीयां गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करनियां ने लोकनाथ टीवी दे उपर। सो गुरदास मान साहब गाने च जवाब दे रहे ने। गाने दे विच जिस तरीके नाल उन्होंने जवाब दिता, उन्हों का दर्द साफ झलक रहा है। उन्होंने कितना दुख पहुंचा इस गद्दार के सर्टिफिकेट तो एक गाना बखूबी सारिया चीज़ों बयान कर रहा। बड़ी जल्दी गुरदास मान साहब नूं मैं समझदा कि असी मां बोली दे गद्दार का सर्टिफिकेट दे दिता। गुरदास मान साहब ने सारी जिंदगी पंजाब दे लिए गाया, पंजाबी दे लिए गाया, पंजाबीयत लिए गाया, पर खैर ये जो भी होया बहुत गलत होया। हुण गल करदे हां उस टाइम दी कि देश दे हालात कुछ उन्हां टाइमां दे विच इदां दे चल रहे सी कि पंजाब दी तलखी अक्सर आपां समझदे हां सारे कि सेंटर गौरमेंट दे नाल चलदी रहिंदी है। उहदे अपने कारण ने ते ओह चलदी सी, चलदी है ते चलदी रहूगी। उन्हां दिनां दे विच किसानी अंदोलन नूं भी लैके काफ़ी ज़्यादा चर्चा सी। पंजाबियों के मन च, अपने सारिਆਂ ਦੇ मन च, मेरे मन च, तुहाडे मन च दिल्ली के प्रति एक खास मन च गुस्सा सी, क्योंकि दिल्ली साडी गल नहीं मन रही सी। ते उन्हां दिनां दे विच ही एक होर मुद्दा चल रहा सी, वन नेशन वन लैंगुएज का, जिस दे उपर साडी संसद दे विच भी काफ़ी जोर दिता जा रहा सी। हिंदी नूं लैके काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही सी कि एक देश की एक भाषा होनी चाहिए है। तो बहुते लोग तुसी जानते हो कि कुछ हद तक या काफ़ी हद तक हिंदी नूं साडे देश की नैशनल लैंगुएज मनते हैं। खैर कोई मनदा कोई नहीं मनदा, ये वखरा विषय है, ये साडे विषय नाल रिलेटेड नहीं, पर तुहानूं दसना मैं जरूरी समझदा। हुण गल करदे हां गुरदास मान साहब दी कि कित्थे असीं थोड़ी जी गलती करके, कित्थे असीं बड़ी जल्दी उन्हां नूं एक गद्दार दा टैग दे दिता। ये सोचे समझे बिना कि उस बंदे ने सारी उम्र मां बोली दे लेखे ला दिती, जिहड़ा कहंदा है कि पंजाबी ए जबाने नी रकाने मेरे देश दिए, फिक्की पै गई चेहरे दी नोहार, मीडिया खिलारी फिरे बुल्ले दिए काफिए, किने तेरा ला लिया शंगार। ते असीं उस इंसान नूं बड़ी जल्दी गद्दार दा टैग दे दिता। खैर गल करदे हां कि उन्हां नूं इंटरव्यू दे दौरान जदों ये सारी तलखी चल रही सी, खेतीबाड़ी कानूनां नूं लैके साडी सेंटर गौरमेंट दे नाल तलखी चलदी सी, उस तो इलावा वन नेशन वन लैंगुएज का मुद्दा भी काफ़ी ज़्यादा गरमाया होया सी। ते इस नूं लैके ही एक इंटरव्यू दे विच गुरदास मान साहब नूं सवाल कर लिया गया कि तुहाडा इस बारे की विचार आ। उन्होंने की जवाब दिता तुहानूं दस्सण दी लोड़ नहीं, जवाब अवेलेबल आ, तुसीं सुण भी लिया होना, पर असीं शायद फेल हो गए उस जवाब का मतलब कड्ढण दे विच। उन्होंने बड़े तरीके नाल समझाया, उस इंटरव्यू दे विच भी जवाब दिता कि एक देश की अपनी पूरी कंप्लीट भाषा हो सकती है, एक देश की एक लैंगुएज हो सकती है, तो बाकी स्टेट्स दी अपनी वक्रियां वक्रियां लैंगुएजेस ने। पंजाबी साडी मां बोली है तो हिंदी नूं उन्होंने मासी का दर्जा दिता, यानी कि हिंदी नूं उन्होंने दूजे नंबर ते रखिया, पहले नंबर ते मां बोली पंजाबी ही रखी। इहदे विच समझण वाली गल इह आ, जो कि साडे सारिਆਂ ਲਈ, जो कि शायद कुछ हद तक असीं समझण दे विच फेल भी हो गए, कि हुण एक पंजाबी इंसान जो बंगाल दे विच जाऊगा तो पंजाबियों नूं बंगाली नहीं आउंदी ते बंगालियों नूं पंजाबी बहुत आउंदी नहीं।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਰਹੂਗੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੂਗੀ। ਸਟੇਟ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੁਆਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਹਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬੈਨਰ ਚੱਕ ਲਏ, ਬੋਰਡ ਚੱਕ ਲਏ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗੱਦਾਰ। ਖੈਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਾ ਉਮਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਬੈਠਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਖੈਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀਟ ਆਫ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੀਟ ਆਫ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਸਲੂਕ ਸਹੀ ਸੀ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੱਜ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ, ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜੀਆਂ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਅਣਖ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਖੈਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਜੈਂਡ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਲੈਜੈਂਡ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਲਖੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ,
ਉਸ ਤਲਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਦਾ ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਐ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਢਾਲ ਲਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੂਗੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੌਰ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੋਸਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੌਨ ਤੇ ਸਟੀਵ ਆ, ਰਾਖੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ 6 ਬੈਂਡ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 6 ਬੈਂਡ ਲੈ ਲਾ, 7 ਲੈ ਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਇਹ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ 7 ਬੈਂਡ ਜੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਖੈਰ, ਇਸ ਜਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਰੋ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥਾਟ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰੀ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਡੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਦਾ ਟੈਗ ਦੇਤਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਕਿੱਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਲਮ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਉਹ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਸੀ, ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮਝਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਸੀ, ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਜੈਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਂ ਬੋਲਤਾ, ਉਹਨੇ ਐਂ ਬੋਲਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਵ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਹੋ, ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਲੈਜੈਂਡ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਗਲਤ ਗਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀਰੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਐਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਭੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਗਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਲਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਆਏ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਦਾ ਟੈਗ ਦੇ ਦਈਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਦਾਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਦ ਤੇ ਮੈਂ ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਰਨਾ ਇਹੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈਏ, ਪਰਖ ਲਈਏ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਖਰ ਦੇਣ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗੱਦਾਰ ਦਾ ਟੈਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ। #ਬਾਈਕਾਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬੈਨਰ ਚੱਕ ਲਏ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੌਰ ਕੀਤੇ। ਹੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬੁਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖੀ, 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਖੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ। ਖੈਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਔਖੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ,
ਬੜੇ ਔਖੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਸੋ ਸੋਚਿਓ, ਵਿਚਾਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਰਨਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।